आज आम यही भिडियो अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर तृतीय पाठ शपथ कविताटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। क नंबरटी कहिछि निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। एक नंबरटी कहिछि पठित कवितारे केउमानंकु दहन करिबा पई कवि कहिसंती। ठीक उत्तरटी हेबो क नंबर स्वार्थी जन मिथ्या कथा। दुई नंबरटी कहिछि झरणा सम झरिबी हसी पदटीर तात्पर्य कौन। ठीक उत्तरटी हेबो ख नंबर तृष्णाकार रखिबी नाही। तीन नंबरटी कहिछि नभर सम स्वच्छ मुखे केउ भाव नथिबो बोली कवितारे कहा जाइछि। ठीक उत्तरटी हेबो ग नंबर हिंसा व्यथा। चार नंबरटी कहिछि काहा परी कवि दुख प्रासकु अवसरी नेबा पई कवितारे कहिसंती। ठीक उत्तरटी हेबो घ नंबर धरणी सम। पांच नंबरटी कहिछि समता पथे चलिबा पई कवि केउ गान गाइबा पई चाहिसंती। ठीक उत्तरटी हेबो क नंबर शांतिर गान। तापर देइछि मिलिमिशि जोड़िबा। कवितारू किछि पद क स्तंभरे दिया जाइछि, सेही पद गुड़िकर अर्थ ख स्तंभरे दिया जाइछि। ठीक उत्तर को रेखा द्वारा जोड़िबा। एक नंबरटी देइछि पक्षी सम गाइबी गीति हृदयरु हृदय उठिबी बाजी। ठीक उत्तरटी हेबो 4 नंबर सरल विहंगर काकली परी समस्त हृदय प्रतिध्वनि सृष्टि करिबा। 2 नंबरटी देइछि गर्व भरे धर्मे करी कर्मे मोर टेकिबी शिर। ठीक उत्तरटी हेबो 1 नंबर स्वाभिमानर सह धर्म को वर्ण करी कर्म करी चलिबा। 3 नंबर देइछि रुग्ण जन पारु से रही शुश्रूषारे लागिबी तार। ठीक उत्तरटी हेबो रुग्ण जनर सेवा ही माधव सेवा। 4 नंबरटी कहिछि मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण। ठीक उत्तरटी हेबो 3 नंबर परहित पाई निज जीवन को उत्सर्ग करिबा। तापर देइछि कवितार पद गुड़िक आलोचना करिबा। कवितारू चयन करा जाइथिबा केतेक पद तले दिया जाइछि, से गुड़िक भल भावरे पढ़ और चिंता कर। सेथिरु तुमे कौन बुझिलो निज निज भितरे आलोचना कर और लेख। एक नंबरटी कहिछि सिंधु सम फेराई देवी जिए से देव सरल हास धरणी सम नेबी रे नेबी बक्षे बही दुख प्रास। आंसर उक्त पद्यांशटी साहित्य सुरभि बहिर शपथ पद्यरू आनीत। एठारे कवि अनंत पट्टनायक उदारता कृतज्ञता और सहनशीलतार उच्च आदर्श को वर्णना करिसंती। समुद्र विशाल गभीर और अपार। समुद्र जेपरी अनेक नदीर जल को ग्रहण करिथाय सेहीपरि कविंकर हृदय मध्य विशाल। जे केही तांकु सरल हास बा स्नेह देव से ताकु समुद्र परि उदार मनरे अनेक गुणरे फेराई देवे। पृथ्वी समस्तक भार और दुख को नीरवतार सह बहन करे, से केबे अभियोग करे नाही। कवि मध्य पृथ्वी परि सहिष्णु होई अन्यमानक दुख को निज बक्षरे बहन करिवे। आमे जदि समुद्र परि विशाल हृदय और पृथ्वी परि धैर्य धरि पारिबा तेबे समाजरे स्नेह शांति और एकता वृद्धि पाइबो। तापर 2 नंबरटी देइछि मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण समता पथे पताका बाही शांतिर मु रचिबी गान। आंसर मोहित रचिबी गान। उक्त पद्यांशटी साहित्य सुरभि बहिर शपथ कवितारू आनीत। एठार कवि अनंत पट्टनायक उच्च मानवतावादी आदर्श निष्काम सेवा भाव और समता शांतिर महत्व को अत्यंत सुंदर भावे वर्णना करिसंती। एठारे कवि प्रकाश करिसंती जे तांको जीवन केवल निजर सुख साधन लगी नुहे, यह समस्तक मंगल लगी उत्सर्गीकृत। समाजरे जेतेबेले असाम्य भेदभाव और अन्याय वृद्धि पाए सेतेबेले शांति व्याहत हुए। सही समय रे समता सपक्षरे दृढ़ भावरे दंडायमान होई नेतृत्व नबाकू कवि आगभर हेबे। समता और शांतिर कविता रचना करी समाज को नूतन दिग्दर्शन देवे। तापर 3 नंबरटी कहिछि झरणा सम झरिबी हसी तृष्णाकार रखिबी नाही शस्य दले धरिबी लसी भकीर भोक जीवरे काहीं। आंसर झरणा जीवरे काहीं। उक्त पद्यांशटी साहित्य सुरभि बहिर शपथ पद्यरू आनीत। एठार कवि अनंत पट्टनायक झरणा सदृश होई समस्तकर तृष्णा निवारण करिवे और सबुज सतेज शस्य होई भकींकर भोक मेंटाइबे बोली वर्णना करिसंती। कवि झरणा सदृश होई हसी हसी बहिबे अर्थात सदा सचेतन और आनंदमय भावरे लोकंकर सेवा करिवे। से काहाकू तृषार्त रखिबे नाही। कवि सबुज सतेज शस्य परी ललित होई भकींकर भोक मेंटाइबे। साम्यवादी चेतनारे अनुप्राणित कवि प्रचलित समाजर तृष्णा और भोक को दूर करी एक शोषण मुक्त समाज गठन करिवे। तापर देइछि अनुमान और कल्पना
ଆସ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପଠିତ କବିତାରେ ଶପଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ବିଚାରଧାରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶପଥ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର। ପଠିତ କବିତାରେ କବି ନେଇଥିବା ଶପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିପଦ ବା ବଜ୍ରପାତ ସମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଧୀର ରହିବା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ସିନ୍ଧୁ ସମ ଉଦାର ହୃଦୟ ରଖିବା ଓ ଧରଣୀ ସମ ଦୁଃଖ ବହିବାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାନବତା, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରେ। ତୃତୀୟତଃ ରୁଗ୍ଣଜନ ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ବୋଲି ସେବାଭାବର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରୋପକାର ଓ କରୁଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହିସବୁ ଶପଥଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ରାଶି। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ ଆଲୋଚନା କର। ଆନ୍ସାର। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏକ ମହାନ ଗୁଣ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଆଦି। ତୃତୀୟତଃ ଆମକୁ ସହନଶୀଳ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ନୀରବତାର ସହ ବହନ କରେ, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପମାନ ଓ କଷ୍ଟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି କବିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୟା, ସେବା, ସହନଶୀଳତା ଓ ପରୋପକାରକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଶପଥ କବିତାରେ ତୁମେ କେତୋଟି ଶପଥକୁ ନିଜେ ସାକାର କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଆନ୍ସାର। ଶପଥ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଆଦର୍ଶଗତ ଶପଥ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି ଶପଥ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରକାର ବେଳେ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ବା ଅନ୍ୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହାଛଡ଼ା ମନରେ ହିଂସା ଭାବ ନ ରଖି ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ସମାନତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରିବି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ସମାଜର କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ପଠିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆନ୍ସାର। ପଠିତ କବିତାରେ କବି ମାନବ ସେବା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ପରୋପକାରର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଆମେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ସହାୟତାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖନ୍ତି। ରୁଗ୍ଣଜନ ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ବୋଲି କବି ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେବା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅନ୍ଧ ଓ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ସହାୟତା ଆଶା କରନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୃତୀୟତଃ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକେ ଆମ ସହାନୁଭୂତିର ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଦେଇ ସମାଜରେ ସମତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଏହି କବିତା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ, ରୋଗୀ ଓ ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସହାୟକ ହେବା ଦରକାର। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ମାନବତା, ସମତା ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସୃଜନଶୀଳତା। ଶପଥ କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ପବନ ସମ ଛୁଇଁ, ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ଆଦିରେ ବିଶେଷ ପଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ଝରଣା, ଅଗ୍ନି ସହିତ କ୍ରିୟା ଜଳିବି, ଛୁଇଁ, ଝରିବି, ଦହିବି ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୁମେ କବିତାରୁ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ପଦ ରଚନା କର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବୃତ୍ତି କର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରଣୀ, ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି, ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ, ଧରଣୀ ସମ ଘୂରିବି ମୁହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ କରିବା ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇବି ସ୍ନେହର ମଧୁର ହାସ, ହୃଦଏ ଭରିଦେବି ପୁଣି ପ୍ରେମର ଅମୃତ ରାସ।
ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖିବା ରୁଗ୍ଣଜନ ପାଖରେ ରହି ଭରିବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧୁର କଥା ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶାନ୍ତ କରିବି ବେଦନାର ଗଭୀର ବ୍ୟଥା। 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଶାନ୍ତିର ନୂତନ ବାଣୀ ଦୁଃଖର ଘନ ମେଘ ଘଟିବ ଶୁଣି ସେହି ରାଗିଣୀ ମୁକ୍ତ ଆକାଶେ ଉଡ଼ି ଗାଇବି ସତ୍ୟର ଗୀତ ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ପ୍ରେମର ଅମୃତ ସଙ୍ଗୀତ। ନମ୍ବର 4ରେ ଲେଖିବା ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ ଦୁଃଖର ଘୋର ଝଡ଼ ନୀରବତାରେ ରହିବି ହେଉ ବିପଦ ଯେତେ ବଡ଼। 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି ସହିବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାର ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ଭରିଦେବି ପ୍ରେମର ସୁଗନ୍ଧ ଧାର। ତାପରେ ଦେଇଛି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶପଥ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ ଦେବ ଓ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଭାବୁଛ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କର। ଆନ୍ସାର କବିତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେବା ସହିଷ୍ଣୁତା ମାନବତା ଓ ପରୋପକାରର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ମାନବତାର ପଥେ ବା ସମତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାଷା ବିଚାର। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପଠିତ କବିତାରେ କବି କେଉଁପରି ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି ସେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ଜହ୍ନ ସମ ଝଳିବି ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତ ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ଝରଣା ସମ ଝରିବି ଧରଣୀ ସମ ସହିବି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ତାହା ଦେହରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେଇଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଲେଖି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କବିତାରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଚାର୍ଟ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ଓ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଜଳିବି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଦୀପ ହୋଇ ଜଳିବି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଢଳି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଢଳି ଗଲେନି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖେଳି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଝରିବି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ମେଘ ହୋଇ ଆକାଶେ ଉଠି ପୁଣି ବର୍ଷା ହୋଇ ଝରିବି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦହିବି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଦୁଃଖର ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦହିବି ପଛେ ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗାଇବି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ସମ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।